various faculty, colleagues, teaching and non-teaching, and my dear students, very good morning to one another. So this is the great day, and I am very much happily and proudly announce that today's resource persons are our IET student members. I am very much proudly take this opportunity and giving a right platform, and they are ready to discharge their knowledge. So already they learned lot of skills about PCB from our Govindrao sir. So already the previous batches Govindrao sir is taking care about this workshop. Now our students are able to discharge their knowledges in front of you. This is very great moment. So I am appreciating our IET faculty coordinators and IET student members. So big claps for our students. Actually, for this workshop, you will get two types of certificates. One is 1 month internship certificate. So and same thing, PCB workshop certificate. For getting this certificate, almost for internship certificate, you have to spend 2,000 to 3,000 rupees. And same thing workshop, for workshop, so almost 500 to 600 rupees. But our department is spending a lot of money to motivate our students and provide a lot of skills to our students, and this is the very good opportunity and fill the gap between the industry and our country. Okay, so you people, you have to learn PCB workshop. So this is very essential. So nowadays in every systems, there must and should component is PCB. So anywhere, so you can open your computer or your TVs or anything. So first essential thing is PCB. So that you have to learn basics. So how to build the circuits through software and how to build those components in a PCB board, and we have to establish different types of applications. So in your second year, after completion of this workshop, you are able to develop small applications and present to our first year students. Okay, you people are showcase some workshop or something, any type of presentation, IET presentation. You have to showcase your applications and deliver your knowledge in front of our first year students. Okay. So and one more thing, you have to maintain very discipline. So actually second year's discipline విషయంలో తేడా ఉందని వచ్చింది. సో ఇప్పుడు దాకా నేను అడ్మిషన్స్ ఉంది లేకపోతే ఇంకోటి ఉండి మీ మీద కాన్సన్ట్రేషన్, అండ్ ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను, ఆల్మోస్ట్ ఒక 3,000 to 5,000 రూపీస్ మీ మీద డిపార్ట్మెంట్ ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేసి చెప్తున్నాం. ఇష్టమైతే ఇక్కడ ఉండాలి, లేదు అంటే ఇమీడియట్గా బయట ఉండాలి. ఏదైనా ఇండిసిప్లిన్, ఇష్టమైతే వినండి క్లాసు, లేదు అంటే కామ్గా ఉండండి. ఏ చిన్న నాయిస్, ఒకటి థర్డ్ ఇయర్ ఐఓటీ వర్క్షాప్, సార్ ఇస్ ద రిసోర్స్ పర్సన్. ఓకేనా, మీకు పీసీబీ డిజైన్ వర్క్షాప్ అండ్ ఫ్యాకల్టీ ఇంత నైట్ ఆల్మోస్ట్ 11 or 12 వరకు వీళ్ళందరూ వర్క్ చేస్తేనే మీకు ఇంత స్మూత్గా రన్ అవుతుంది. సో దీనికి ఎవరైనా డిస్టర్బెన్స్ చేస్తాను, నాయిస్ క్రియేట్ చేస్తాను అంటే మాత్రం నెక్స్ట్ మినిట్ అయితే ఉండాలి. ఇది మాత్రం సీరియస్ వార్నింగే. సో ప్రిన్సిపల్ సార్ ఉన్నారు, సార్ ముందే చెప్తున్నాను. ఓకేనా, మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా వినాలి అనుకుంటే క్లాస్లో ఉంటాం, లేదు అంటే బయటకు వెళ్ళిపోతాం. సో ముందుకు రండి, డిపార్ట్మెంట్ ఎంకరేజ్ చేస్తుంది. మనం డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేద్దాం, సొసైటీకి యూజ్ అయ్యే ఏవైనా ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటే ఇంప్లిమెంట్ చేసి సో ఫండింగ్ తెచ్చుకుందాం. మన ప్రిన్సిపల్ సార్ ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేస్తానే ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎట్ ఏ టైం 2 వర్క్షాప్స్ అంటే అమ్మో కష్టమే తెలిసి వద్దు అని అంటారు. సో ఏది తీసుకెళ్ళినా సార్ సైన్ చేయబట్టే నేను అందరూ ఈ వర్క్షాప్స్ ఇవన్నీ కండక్ట్ చేయగలుగుతాను. ఓకేనా, సో ఇలాంటి వెంటనే పర్మిషన్స్ వచ్చే చోట ఏ కాలేజీ ఉంటుందండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా, మీ దగ్గర ఏదో మనీ కోసమో ఇది కోసమో లేదా ఇదైతే కాదు, ఎప్పటికప్పుడు డిపార్ట్మెంట్ మన యూనివర్సిటీ ఇందాక అమ్మాయి చెప్పినట్టు కూడా, సో యూనివర్సిటీ 3 times టాపర్స్ మన ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్. సో మీ ర్యాంక్స్ మీరే అర్థం చేసుకోండి, కొన్ని మేము చేసుకొని చెప్పుకోండి, సార్ మా ర్యాంక్స్ 50,000 అబోవ్, 1 lakh అబోవ్, రియల్గా మేము పాస్ అవడానికి కూడా పనికిరామన్న స్టూడెంట్స్ నాకు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు చెప్పుకోవడానికి దానికి వచ్చిన. బట్ ఇలాంటి స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి కూడా వివిఐటి, ఎస్ఆర్కేఎం, ఇలా పెద్ద కాలేజెస్ ఉన్నాయి, వాటన్నింటినీ కాదని ఈసీ, తిరుమల, గోల్డ్ మెడల్ జేఎన్టీ యూనివర్సిటీలో వస్తుందంటే సో మీరే ఎలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నారో అర్థం చేసుకోవచ్చు.
అండ్ ఐఐటి విజయవాడ చార్టర్ నేను ఇంటికెళ్ళి ప్రైజ్ తీసుకున్నానండి, అవార్డు తీసుకున్నాను. మరి ఇన్ని కాలేజీలు ఉన్నాయి, ఐఐటి బాడీ మనం పిలిచి అక్కడికి పిలిచి అవార్డు ఇచ్చింది అంటే సో మన స్టూడెంట్స్ యాక్టివ్గా ఎన్ని ఈవెంట్స్ చేస్తే మనకు అలాంటి వస్తుంది. అండ్ అలానే మనం సబ్ సెంటర్ కూడా అప్లై చేస్తున్నాం ఐఐటి. ఇంకో 6 monthsలో మనం ఐఐటి సబ్ సెంటర్ అనేది ఇక్కడ తీసుకొస్తే ఇంకా మన దగ్గరే మనమే వేరే కాలేజెస్ ఎవరైనా అప్లై చేసుకున్న ఫండింగ్ ఇవ్వడానికి కూడా మనమే ఉంటాం కాబట్టి సో దానికి కూడా ట్రై చేద్దాం. మీరు అందరూ ఇంకా ఒకప్పుడు ఐఐటి అంటే ఓటీ ఎలక్షన్ ఉండేదండి, ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ కోసం ఎలక్షన్స్ పెట్టేవారు. ఇప్పుడు అదే మేమే సెలెక్ట్ చేస్తాం. మీకు అన్ని పొజిషన్స్ ఇచ్చి ఇప్పుడు నేను ప్రిన్సిపల్ సార్, హెచ్ఓడి అండ్ ఫ్యాకల్టీ ఎలా అయితే ఒక ఆర్గనైజ్డ్ బాడీ ఉందో సేమ్ థింగ్ ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీ, ట్రెజరర్ ఇలా పోస్ట్ నుండి మీరు ఎవ్రీ సాటర్డే సార్ మేము ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాం అని ముందుకు వస్తే మీకు ఎంతలాగా ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసేస్తారు, మీరు ఎందుకు యూటిలైజ్ చేసుకోవద్దు. సో అన్నెసరీ థింగ్స్కి టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. ఆన్లైన్లో పెట్టాము స్టూడెంట్స్ కోసం. మీరు ఈడీసీ ఉంది, సార్ లెక్చర్స్ చక్కగా వీడియోస్ చూసుకున్న ఈడీసీ సబ్జెక్ట్ చాలా మంది ఫ్యాకల్టీ, ఈవెన్ నేను యూనివర్సిటీకి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరో ఫ్యాకల్టీ వచ్చేసి సార్ దగ్గరికి సార్ మిమ్మల్ని ఎక్కడ చూశాను సార్ అని అడిగినప్పుడు ఎక్కడమ్మా అంటే మేబీ సార్ ఈఎండబ్ల్యూటీ వీడియోస్ చూశాను సార్. సో మరి మీరెందుకు యూటిలైజ్ చేసుకోకూడదు? వీడియోస్ ఉన్నాయి, ఓకే, ఐఐటి ఎన్పిటిఎల్ వీడియోస్ ఉన్నాయి, మన ఫ్యాకల్టీ ఉన్నారు, ఇంతమంది యూటిలైజ్ చేసుకొని మీరు ఎందుకు చదువుకొని యూనివర్సిటీ టాప్ రాకూడదు? సో మీరు థింక్ చేయండి అమ్మా. సో మిమ్మల్ని ఎవరికి మీద కోపం ఉండదు, నాకు నా స్టూడెంట్ అన్నా చాలా బాధగా ఉంటుంది. ఓకే, ఒక స్టూడెంట్ నా ఈసీ స్టూడెంట్ అన్నా నేను బాధపడతాను. సో ఎవరికి ఏదైనా ఇబ్బంది వచ్చినా మేము ముందు ఉంటాం. అలాంటప్పుడు మీరు మాకు ఎందుకు కోఆపరేట్ చేయండి. సెకండ్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఈజ్ సో ఎఫెక్టివ్గా చేస్తాం అని నైట్ పాపం 11-12 వరకు కూడా ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి చెక్ చేసుకొని అన్నీ చాలా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు మీకోసం. సో ఇదే సేమ్ థింగ్ ఐ థింక్ 2013 or 14 టైం ప్రతి ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్ సెకండ్ ఇయర్కి చేశారు. ఒక చిన్న వర్క్ తయారు చేశారు, ఒకటి మనం వర్క్ షాప్ చేశారు. ఓకేనా, థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ. HOD sir, faculty members, my dear students, yeah, good morning to one and all. Good morning, sir. So, to be frankly speaking, this is a great opportunity. This is the first time what the students are doing the workshop in a reputed organization అన్నది నిజంగా అప్రిషియేట్ చేయదగ్గ విషయం. అది దిస్ ద లాస్ట్ టైం ఇంతకు ముందు అట్లా చేసేవాళ్ళం. ద లాస్ట్ ఈసారి సార్ మేమే చేస్తాము, స్టూడెంట్స్ ఇంతకుముందు మేము చేసేవాళ్ళం, మా స్టూడెంట్సే చేస్తామంటున్నారు. వాళ్ళు దే లెర్న్ ఎ లాట్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ. చేస్తామండి అంటే సో అంతకంటే కావాల్సింది ఏముంది? దట్ ఇస్ ద గ్రేట్ థింగ్. ఎందుకంటే అంటే మేము వచ్చి చెప్తే 2 days ఉంటాం, వెళ్ళిపోతాం కదా. వాళ్ళు దే ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ కాలేజ్ 1.5-2 years దాకా ఉంటారు వాళ్ళు మీతో పాటు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆస్క్ దెమ్, అంతేనే కదా. సో అది నాకు కూడా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. వై? బికాస్ స్టూడెంట్ నేర్చుకొని చెప్పడం అనేది స్టూడెంట్స్ అందరూ గ్రో అవుతూ ఉంటే మాలాంటి వాళ్ళందరికీ, మీ సార్లందరికీ ఏం హ్యాపీ ఉంటుంది. ఓ స్టూడెంట్ బాగా సెటిల్ అయినాడంటే అంటే మీ సార్స్ కానీ మాలాంటి వాళ్ళకి కానీ, ఓకే, మీ ప్రిన్సిపల్ సార్ కానీ, మీ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, మా స్టూడెంట్ ఆ పొజిషన్లో ఉన్నాడని అంటే దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. అంతకుమించి ఏమి బెనిఫిట్ వాళ్ళకి ఉండదు. బీయింగ్ ఏ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, బీయింగ్ ఏ లెక్చరర్, ప్రొఫెసర్, ప్రిన్సిపల్, ఏ బెనిఫిట్ ఉండదు ఎక్సెప్ట్ ద సాటిస్ఫాక్షన్. ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ని మేము ఇక్కడ సెటిల్ చేసేసాము, ఈ పర్సన్ ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాడు. నేను ఇప్పటికీ చెప్పుకుంటూ ఉంటాను, మన కంపెనీలో క్రాంతి కుమార్ అని చేస్తే బిఎస్సి జియాలజీ డిస్కంటిన్యూ అంటే ఇంటర్మీడియటే కదా, 6 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే మన కంపెనీలో. 24 hours సబ్జెక్ట్ గురించి ఆలోచిస్తాడు ఉంటాడు. నేను రాత్రి 2 గంటలకు వెళ్ళిపోతే అక్కడ వెళ్ళి కొన్ని 4 గంటలకు వెళ్తాను కంపెనీ నుంచి. సో సార్ ఒక మంచి ఇట్స్ నాట్ ఏ జోక్. అదే బీటెక్ ఉంటుంటే 2 crores పోయేవాడుగా. అప్పటికి నేను తిడతా ఉన్నాను, మీకు ఉండాల్సిందే క్వాలిఫికేషన్, ఉండాల్సిందే ప్రొఫెషనలిజం, ఉండాల్సిందే. ఓకే, ఈ ప్రాక్టికల్ అప్రోచెస్ అన్నింటినీ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అటెండ్ అవ్వాలి. స్టూడెంట్స్ చెప్తున్నారని కదా, మీరు డోంట్ నెగ్లెక్ట్. డిసిప్లిన్ ఇంపార్టెంట్. నీకు నువ్వు డెవలప్ అవ్వాలి, నీకు నువ్వు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చుకోవాలి. మీ పేరెంట్స్, లెక్చరర్స్, మేము ఎవరో కారణం కాదు. నువ్వు చెప్పేవాడి అంటే నీకు నేర్చుకోండి. విషయం అన్నది సూపర్ డూపర్ పవర్ఫుల్ అనేది ఒక థాట్.
అదే ప్రాక్టికల్గా చేసి వచ్చేదంతా చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది. థియరీ విన్నది పవర్ఫుల్గా ఉండదు. బయలాజికల్ థింగ్స్ నర్వ్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ రెటినా టు బ్రెయిన్ ఇస్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ ద ఇర్గ్రమ్ టు బ్రెయిన్. అందుకే మీ సార్ చెప్పింది మర్చిపోతూ ఉంటారు, చేసింది మాత్రం గుర్తుంటుంది. ఓకేనా? వచ్చిన టెస్ట్ పెట్టి నేను సరదాగా వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాను, మీరు వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వండి. గొడవ చేస్తే వాళ్ళు మేనేజ్ చేయలేరు, నాకు తెలుసు కదా. 45% డెలివరీ చేస్తాను, దాంట్లో 50% నేను నేర్చుకున్న టాప్ లెవెల్లో ఉంటాను. దట్ ఇస్ ద బేసిక్ థింగ్. ఇప్పుడు మీకు దొరకందంటే ఏం లేదు, అంతా నెట్లో దొరుకుతుంది కదా. మీ సార్ వీడియోస్ చాలా ఉన్నాయన్నారు, ఎందుకు మీరు షార్ట్లు చూసుకునే దానికి బదులు ఒక రోజు కూర్చొని టైం ఉంటే చూసుకొని నోట్స్ రాసుకోవచ్చు కదా. వన్స్ అపాన్ ఏ టైం మీ సార్కి తెలుసు డిఫికల్టీ ఏంటన్నది. ఒక డౌట్ చెప్పాలంటే ఇట్లా కట్టుకొని ఏదో కంపెనీ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు. బస్సులకి వెళ్ళి 10 గంటలు వెయిట్ చేస్తే 10 నిమిషాలు మాట్లాడేవాడు కాదు దేవుడు. తెలియక ఇప్పుడు నీకు నీ చేతిలో ఉంటుంది అంతా. నువ్వు ఎనర్జెటిక్గా ఉండాలి, నీకు నువ్వు కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చుకోండి, నీకు నువ్వుగా మారాలి. అది దట్ ఇస్ ద బేసిక్ థింగ్. విజన్ అనేది పవర్ఫుల్. అందుకే ఈ ప్రాక్టికల్ అప్రోచెస్ అండి. లేకపోతే రోజు థియరీ వాయించే వాళ్ళంగా చదువుకొని చేయాల్సిందే, థియరీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండాల్సిందే, దాంతోపాటు ప్రాక్టికల్ చేయాలి. లేకపోతే సివిల్ ఇంజనీర్ పోయి దాంట్లో అయిపోతాం, ఉపయోగం లేదు. మీ సార్ చెప్పిన థియరీని బాగా చదువుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? ఉంటుంది కదా, చాలా కాలేజెస్ చూస్తాం కదా. సో మీరు సిస్టమాటిక్గా మీకు మీరుగా కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చుకొని మీకు మీరుగా మాట్లాడాలి, అంతే. ఎప్పుడు ఏం చేయలేదు. సార్ ఎంతసేపు చెప్తాను, మీ పేరెంట్స్ ఎంతసేపు చెప్తారు ఉంటుంది, మైండ్లో రికార్డ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇమేజ్ గొప్పదా, విజన్ ద్వారా నేర్చుకోవటం గొప్పదా, ఇయర్స్ ద్వారా నేర్చుకోవటం గొప్పదా, ఆడియో గొప్పదా? ఒక టెస్ట్ పెడదాం, పెట్టి క్లోజ్ చేసేది ఫాస్ట్గా, టైం కూడా మీకు అడ్జస్ట్ అవుతూ. ఓకే, సో మీరంతా సెక్రటరీస్ అంతేనా? ఎవరు కొడితే దెమ్మ తిరిగి మైండ్ ఒకటి విజన్ చూశారు, రికార్డ్ ఎక్కేసింది. ఒకటి విన్నారు, సార్ చెప్పారు, ప్రాక్టీస్ చేశారు, పాస్ అయ్యారు, బయటకు వచ్చారు, రాదు. అర్థమవుతుందా? విజన్కి అంత పవర్ఫుల్ ఉంటుంది. అందుకే ఈ ప్రాక్టికల్ అప్రోచెస్ అని చాలా కష్టం. ఇది కండక్ట్ చేయడం, దీన్ని అకాడమిక్స్ని ప్లాన్ చేయాలి. మేనేజ్మెంట్కి కాలేజ్ కూడా కష్టమే కదా. ఓకే, విజన్ గొప్పదా కాలం ఒక చిన్న టెస్ట్ పెట్టి మీకు ఫిక్స్ చేద్దా. సో నేను ఇట్లా అన్నాను, నేను 1 అనగానే క్లాప్ కొట్టండి, 2 అనగానే క్లాప్ కొట్టండి, 3 అనగానే క్లాప్ కొట్టండి. ఏం చెప్పాను నేను? 2 అనగానే, 3 అనగానే, 1 అన్నప్పుడు మాత్రమే క్లాప్ కొట్టండి, 2 అన్నప్పుడు మాత్రమే క్లాప్ కొట్టండి, 3 అన్నప్పుడు మాత్రమే క్లాప్ కొట్టండి. చూడండి అసలు పవర్ఫుల్ ఎంత ఉంటుందో. వాడు నేను ఎక్కడ నేర్చుకుంటే నాకెవరు చెప్పాలి? somebody else has to teach కదా. బీ ఎనర్జెటిక్, బీ యాక్టివ్. క్లాప్ అంతా బీ యాక్టివ్. ఎంత నా స్ట్రైక్ ఎక్కడ కాదు కదా. గర్ల్స్ ఏం చెప్పాను నేను? 2 అనగానే, 3 అనగానే రెడీ. 1 2 నేను and beloved resource person for this program, and who is actually the motivational force for the program conducted by our students, Govindrao Garu, and an excellent HOD who is always looking after the department in the areas of both theoretical and practical ways, and who recently got an excellent PhD from IIT Bombay, Dr. T. Jagadish. And faculty members, my dear students, and particularly the students who are going to take the classes for you today, good morning to all of you. Good morning, sir. So it is really a great day today, because as soon as I joined in this college in 2008 as a starting principal, as a founder principal, I am waiting for 2 things in the entire term. One is, I want to see my students as the chief guest for our functions. That is already over, because I am successful. ఏ రోజైతే నా స్టూడెంట్ నా పక్కన కూర్చొని ఒక చీఫ్ గెస్ట్గా ప్రోగ్రామ్స్ వస్తారో ఆ రోజు సక్సెస్ అయినట్టుగా అనుకునేవాడిని. ఆల్మోస్ట్ 4-5 స్టూడెంట్స్ వచ్చి చీఫ్ గెస్ట్ వచ్చారు. ఏ రోజైతే నా స్టూడెంట్స్
ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ప్రైమరీ నుంచి సెకండరీకి ఇండ్యూస్ అయినట్టు, ప్రైమరీ గోవిందరావు గారు అనుకుంటే కంపెనీ, సెకండరీ మా స్టూడెంట్స్ అనుకుంటే సెకండరీ ఈసీఈ. చాలా మంది మేము ఏం చదివామంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ చదివావు, ఏ డిగ్రీ వచ్చిందని ఈసీ వచ్చింది అంటారు. బట్ రిమెంబర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, థియరియాటికల్గా చదివి 2 మిడ్యూల్ రాసి ఒక సెమిస్టర్ ఎండ్ ఎగ్జామ్ రాసి నాకు డిగ్రీ వచ్చింది అనుకుంటే మాత్రం చాలా పెద్ద పొరపాటు. ఇంజనీరింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ టాకింగ్ అబౌట్ 2 things. One is theoretical and other one is practical. Whatever the devices you are actually studying in theory, the minimum duty of every student is to verify the operation of every device. నాకు డయోడ్స్ వచ్చు, ట్రాన్సిస్టర్ తెలుసు, ఐసీ తెలుసు, ఫెట్ తెలుసు, అన్నీ తెలుసు అనుకుంటే, రెగ్యులేటర్స్ తెలుసు అనుకుంటే ఉపయోగం ఉండదు. నువ్వు రాసే థియరీకి వాళ్ళు మార్కులు వేస్తే నువ్వు ఇంజనీర్స్ కాదు. ఇంజనీర్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 80% ప్రాక్టికల్ అండ్ 20% థియరీ. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్ ఇండియా 80% థియరీ అండ్ 20% ప్రాక్టికల్. ఐ హావ్ గోన్ టు జర్మనీ టు ప్రజెంట్ మై పేపర్ ఇన్ ఏ రీసెర్చ్ కాన్ఫరెన్స్, వరల్డ్ వైడ్ కాన్ఫరెన్స్ వెళ్ళినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద మెంబర్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ప్రజెంట్ ద పేపర్ ఇన్ ఏ ప్రాక్టికల్ వే. జర్మనీలో కనుక ఒక డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తే యూ కెన్ సీ 2 different types of professors. One is theoretical professors, other one is practical professors. ప్రాక్టికల్ ప్రొఫెసర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఎంత మజాగా ఉంటుందంటే ప్రతిదీ కూడా ప్రాక్టికల్గా డెమాన్స్ట్రేట్ చేసి చూపించారు. వాళ్ళు థియరీ మీకు ఎంత చెప్పినా సార్ చాలా చక్కగా చెప్పారు. జస్ట్ మీరు చూసింది చాలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు, జస్ట్ చూసింది చాలా గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఇప్పుడు మీరు సినిమాలన్నీ చూశారు కాబట్టి ఆ డైలాగ్స్ అన్నీ గుర్తున్నాయి. అది ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఎక్కువసేపు మెమరైజ్ చేసుకుంటారు కాబట్టి మెమరైజ్ అవుతుంది. ఒక చిన్న ఫార్ములా సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ రైట్లీ పాయింటెడ్ అవుట్, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఈజ్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఫుడ్ డిసిప్లిన్ ఉంటే షుగర్ ఎట్టా రాదు, సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ ఉంటే కదా మిగతా అన్నీ కూడా దూరంగా ఉంది, నిజమైన ఇంజనీర్స్ అవ్వడానికి రెడీ అవుతుంది. మీరు ఎంత అమాయకులు అంటే బయట వాళ్ళని కంపేర్ చేసుకొని, బయట కాలేజీని కంపేర్ చేసుకొని, వాడు ఏదో సెల్స్ పట్టుకొని బయట తిరుగుతున్నారు, బైక్ వేసుకొని తిరుగుతున్నారు. ఫ్రెండ్స్, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఎవడో ఒకటి దగ్గరికి వెళ్ళి జాయిన్ అవుదామని కూడా ఆలోచించక్కర్లా. ఎంప్లాయీస్ అవసరం లేదు, ఎంటర్ప్రైనర్స్ కూడా అవుతారు, మీరు ఎంప్లాయర్స్ అవుతారు. మీరందరూ ఇప్పటి నుంచి అయినా సబ్జెక్ట్ని ప్రేమించండి. ఈచ్ సబ్జెక్ట్ని ఒకసారి చదవండి. ఒక డివైస్ మీకు కొత్తగా కనిపిస్తే ఎక్కడ వాడతామో తెలుసుకోండి. దాని ఖరీదు ఏమిటి, దాని టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏమిటి, వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద డివైస్ కనుక మీరు తెలుసుకుంటే, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, యూ కెన్ క్రియేట్ వండర్స్. అండ్ డౌట్లెస్, నేను ఇప్పుడు 1987లో చదివినప్పటి నుంచి కూడా, 87 to 91 చదివినప్పటి నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు ఏ సంవత్సరం కూడా డిపార్ట్మెంట్ ఫెయిల్ అయ్యింది అనేటువంటి ఈ రోజు వెళ్ళలేదు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ కూడా ఎప్పుడు కూడా డిపార్ట్మెంట్ డిమాండ్గా ఉంది. మంచి గ్రేడ్ అయి ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ నుండి ఈసీ డిపార్ట్మెంట్. మీలో ఎవరైనా ఈసీ డిపార్ట్మెంట్లో స్ట్రిక్ట్గా ఉంది, ఇది ఉంది, ఎవరి కోసం? నాకు పని లేదా, హెచ్ఓడికి పని లేదా, ఫ్యాకల్టీకి పని లేదా? ఎవరు వచ్చి మీతో ఎక్కువ మాట్లాడి మీ గురించి పట్టించుకునేటువంటి ఒక మనిషి దొరికినందుకు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఆనందించాలి. మిమ్మల్ని తల్లిదండ్రులు ఎంతో నమ్మకంతో ఇక్కడ పంపించినప్పుడు అదే నమ్మకంతో డిగ్రీ తీసుకుని జాబ్ తీసుకుని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే అప్పుడు చూడాలి ఆనందం. చూసావు, అది అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ ఇంజనీరింగ్. అంటే తల్లిదండ్రులు మనసులో నుంచి ఆ మొత్తం ఆ ఫేస్లో నుంచి వచ్చినట్టు నా కొడుకు ఇంజనీర్, నా కూతురు ఇంజనీర్, ఆల్రెడీ జాబ్లో వచ్చారన్నప్పుడు వాళ్ళకి వచ్చిన ఇది ఉంటుంది. నాకు పెట్టకపోయినా పర్లేదు, నాలాగా వాతావరణం మీద డిపెండ్ అయ్యి పంటలు పండించలేక ఇబ్బంది పడతాడేమో అనుకున్నా ఇప్పటి నుంచి వాళ్ళు బాగా బ్రతుకుతారు అనే నమ్మకం క్రియేట్ చేసేటువంటి డివైజెస్ మీరు ఖచ్చితంగా పట్టించుకుంటే 100% మీరు మంచి కొడుకులు అవుతారు, మంచి కూతురు అవుతారు. శాలరీ ఎందుకు వద్దన్నాం? వెరీ సింపుల్. 9 to 4:30 చదివితేనే దిక్కు లేదు డిగ్రీ. ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 4:30 దాకా చదివితేనే దిక్కు లేదు, అంటే టైం సరిపోవట్లేదు. అటువంటి సోదిశాల పక్కన ఉంటే మీ ఇన్స్టాగ్రామ్స్ అని తర్వాత మీ వాట్సాప్లో చూసుకుంటూ ఉంటే నువ్వు ఐన్స్టైన్ కాదు, న్యూటన్ కాదు, వాళ్ళు కూడా ఎంతో కష్టపడితే చరిత్రలో నిలిచారు తప్ప మనం ఏదో ఒక అరగంట చదివేస్తే ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది అనేది పచ్చి అవ్వాలి. మార్కెట్లో కంపెనీ పెట్టిన ఎవరు తెంగరుడైతే కాదు, ఎవరికైనా నాలెడ్జ్
నాలెడ్జ్ ఉంటే జాబ్ ఇస్తారేమో కానీ నాకు వాళ్ళు తెలుసు వీళ్ళు తెలుసు తెలిసినప్పుడు తీసుకొని పెర్ఫార్మెన్స్ లేదని పక్క రోజు పీకేస్తున్నారు. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. ఒక్కడే ఎవడేం చేయలేదు లైఫ్లో. నాలెడ్జ్ ఉన్న ఎవడైనా సరే తల ఎత్తుకుని బతుకుతాడు. అది రావాలి అంటే మన ఈసీ డిపార్ట్మెంట్కి ఒక క్రెడిట్ ఉంది. ఈసీ డిపార్ట్మెంట్లో బ్రహ్మాండ వర్క్షాప్ జరుగుతాయి. మీరు ఇంకా అడగండి. సార్ మనకు కనిపిస్తున్నారు మీరు. ఎక్సలెంట్ డిగ్రీస్ ఫ్రమ్ ఐఐటీస్. ఆయన పాఠం చెప్పి ప్రాక్టికల్గా చెప్తే ఈ రోజు వరకు నేను సగర్వంగా చెప్తారు. ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా ముందుకు వచ్చి ఆయన చెప్పింది అర్థం కాలేదు అని అనలేదు తెలుసా. అంత బ్యూటిఫుల్ ప్రాక్టికల్. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు సార్ ఇంటి పరిస్థితిలో ప్రతి బ్యాచ్ మీరు మోటివేట్ చేయాలంటే పాపం ఆయనకి ఎంత పనున్నా వస్తున్నారు. అంచేత డిసిప్లిన్ ఎందుకు అంటున్నారంటే నేర్చుకునే తత్వం ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డిసిప్లిన్ వస్తుంది. అండ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, వాళ్ళకి ఏం కావాలి, వాళ్ళందరూ మీరు ట్రైనప్ అయ్యి సెకండరీస్ మేము మోటివేట్ చేసి మనం చేపిస్తామంటే ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ. ఎస్టర్డే ఐఐటి మెడ్రాస్లో జరిగిన ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే సెకండ్ ఇయర్స్ ఫస్ట్ ఇయర్స్కి వెళ్తారు, థర్డ్ ఇయర్స్ సెకండ్ ఇయర్స్కి వెళ్తారు, ఫైనల్ ఇయర్స్ థర్డ్ ఇయర్కి వస్తారు. వాళ్ళకి కావాల్సిన సబ్జెక్టులన్నీ అక్కడ స్టూడెంట్స్ చెప్తారు. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. నవ్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ద ఐఐటి కల్చర్. ఐఐటి మెడ్రాస్ చూడండి, మొత్తం స్టూడెంట్సే. సెకండ్ ఇయర్స్ ఎంత యాక్టివ్ ఉంటారో చూడండి. అన్ని యాక్టివిటీస్లో కొన్ని వేల మంది వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తుంటారు. ఐఐటిలో ప్రొఫెసర్ వచ్చి చెప్పరు. ప్రొఫెసర్ వచ్చి చెప్పేది ఒక్కటే, అసైన్మెంట్ అక్కడ రాసేది 10 గంటల కన్నా నువ్వు సబ్మిట్ చేయాలన్నాడు. అంతే. చచ్చినట్టు నాలెడ్జ్ వచ్చింది. ఎక్కడి నుంచి ఎందుకు రాదు? అప్పుడు గుర్తొస్తుంది లైబ్రరీ, అప్పుడు గుర్తొస్తుంది రిఫరెన్స్ బుక్స్. అప్పటిదాకా ఇక్కడైతే మెటీరియల్ చదివి ఏదో ఒక డిగ్రీ వచ్చిందని మాత్రం అనుకోదు. ఎప్పటికీ మీకు చెప్తే ఇందులో 10 మంది ట్రిగ్గర్ అయినా, ఒక 10 చిన్న కంపెనీలు పెట్టినా కొన్ని వేల మంది విద్యార్థులు ఇచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. ఒంగోలులో ఉన్నారు శ్రమశిస్తారు ఆయన ఇంటి మీద, ఆయన ఊరి మీద ఉన్నటువంటి ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఆయన అక్కడే చదివి మంచిగా చదివి మళ్ళీ ఎక్కడో కంపెనీ పెట్టుకుని అక్కడే పెట్టి మన వాళ్ళు 15 మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు. ఎవ్రీడీ సెలెక్ట్ అవుతారు. మన కుర్రోళ్ళు అక్కడ ఒంగోలు అనుకుంటారు. అక్కడ జస్ట్ 3 years ఎక్స్పీరియన్స్లో మన స్టూడెంట్ 14 lakhs ప్యాకేజ్ డ్రా చేస్తున్నాడు. అంటే మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే ప్రతి చోట ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు మీ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్ ఉన్నాడు అని అంటే ఆటోమేషన్ కనిపించాలి. నువ్వు విలేజెస్ నుంచి వస్తున్నావు, కన్సల్టెన్సీ చేయాలి. నీ ఇంటికి ముందు నువ్వు డ్రమ్ కంట్రోల్ పెట్టు, వాటర్ కంట్రోల్. వాటర్ ట్యాంక్ ఎంతవరకు నిండింది, ఏ ట్యాంక్ ఏ లెవెల్ వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ మోటార్ ఆన్ అవ్వాలి, ఏ లెవెల్ వచ్చినప్పుడు మోటార్ ఆఫ్ అవ్వాలి, సర్క్యూట్ చేయి. It is a matter of only 100 rupees. But if you buy it, it will be around 5,000 rupees. బిజినెస్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో కనిపించదు. నీకు తెలియని టీవీ ఎవరైనా రిపేర్ చేస్తే 3,000 ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ ఇవ్వాల్సిందే ఖచ్చితంగా.